مجھے دکھاؤ گی تو پتہ چلے گا کدھر مرہم لگانا ہے۔ رونا بند کرو۔ ارشمان نے ملیحہ کی کلائی پر مرہم لگایا مگر اسے کہیں اور بھی چوٹ لگی تھی جس کا درد اسے ہو رہا تھا، مگر وہ بتا نہیں رہی تھی۔ وہ ارشمان کی منکوہہ تھی، بچوں جیسی حرکتیں کر کے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی۔ ارشمان کے منع کرنے کے باوجود چامن کے درخت پر چڑھ گئی تھی اور اوپر سے گر گئی۔ اتنی رات کو اسے ہسپتال نہیں لے جا سکتا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں خود مرہم لگاؤں گی، اس نے روتے ہوئے کہا تو ارشمان سمجھ گیا۔ میرا بچہ، میں آپ کا شوہر ہوں، مجھ سے چھپاؤ مت، اور تم خود مرہم نہیں لگا سکو گی، میں لگاؤں؟ مرہم لگاتے ہوئے ارشمان نے اسے اپنے پاس یہ کیا محسن اپنی بچی کا ہی خیال کر لیتے، ابھی چما 8 دن ہوئے نہیں تمہاری بیوی کو فوت ہوئے اور تم نے دوسری شادی بھی کر لی، اور اب تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے اس حویلی میں بھی نہیں رہنا؟ بی جان محسن پر چلا رہی تھی۔ ابھی ہفتہ ہی تو ہوا تھا اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ ملیحہ جو کہ ابھی 13 سال کی ہوئی تھی اور اب اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ حویلی چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ ملیحہ کی ذمہ داری بھی لینے کو مکر رہا تھا۔ بس وی جان، بہت ہو گیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ شہر ہی رہوں گا، اس لیے مہربانی ہوگی کہ آپ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں۔ محسن، تمہیں اس معصوم بچی کا بھی خیال نہیں؟ بیا کونے میں کھڑی ملیحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بی جان، آپ ہے نا، اسے سنبھال لیں، ویسے بھی آپ کو معلوم ہے مجھے اس کی ماں سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی اس سے، تو آپ اس لڑکی کو سنبھال سکتی ہیں، یا پھر میں اسے یتیم خانے چھوڑ کر آتا ہوں۔ خدا کا خوف کرو محسن، ہم سب کے ہوتے ہوئے اس بچی کو یتیم خانے کیوں؟ تو پھر آپ اس بچی کو سنبھالیں، کیونکہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا سامان والا بیگ گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ بی جان نے آنکھیں رگڑتے ہوئے ملیحہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ملیحہ پورے گھر میں چھوٹی تھی اور اب اس کے باپ بھی اس سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ بی جان، میرے بابا جان کدھر گئے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی تھی۔ کہیں نہیں، تمہارے بابا جان گئے، یوں سمجھو تمہاری ماں کے ساتھ تمہارا باپ بھی مر گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی بی جان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ لیکن بابا جان تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ہم تم پریشان مت ہو، یوں سمجھو تمہارا باپ مر گیا ہے اور تم میری بیٹی ہو۔ بی جان نے یہ کہتے ہوئے اس کی انگلی پکڑ کر اپنے روم میں لے کر چلی گئی تھی۔ ملیحہ کا ذہن بالکل بچوں والا تھا۔ وہ کچھ دن اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہی، لیکن اب وہی پرانی شرارتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ 7ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ارشمان ملیحہ کا کزن تھا، اسکول میں چھوڑنے کی ذمہ داری اس کی تھی اور وہ ارشمان سے کافی اٹیچ تھی۔ آج جب وہ ارشمان کے ساتھ اسکول سے واپس آئی تو بی جان نے ارشمان کو اپنے روم میں بلایا۔ ارشمان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تمہارے ماں باپ سے تو میں بات کر چکی ہوں، لیکن میں تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں۔ بی جان، میں سمجھا نہیں آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ ارشمان، دیکھو، ملیحہ جو ہے اس کی ماں سر پر نہیں ہے اور باپ نے بھی اسے ایک ایسے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ ارشمان کی بات سن کر ارشمان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے اور میں ایسے کیسے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کر لوں؟ تو پھر تمہیں ہی بتاؤ میں اس بچی کا کیا کروں؟ میں اس کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں۔ کل کو میں اس دنیا سے چل بسوں گی تو اس کا کون خیال رکھے گا؟ وہ باپ جو اسے دوسروں کے سہارے پر لاوارثوں کی طرح چھوڑ گیا ہے۔ تمہارے ماں باپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ گھر کی بچی گھر میں رہے۔ ابھی کون سا میں اس کی رخصتی کا کہہ رہی ہوں، بس نکاح ہی تو کر رہی ہوں۔ جب اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو بے شک تم تب ہی رخصتی کروا لینا، ویسے بھی تمہاری اسے سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، اور اگر نکاح ہو جائے گا تو اس میں حرج کیا ہے؟ بی جان، مجھے کچھ دن کا وقت دے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ارشمان نے بی جان سے کچھ دن کا وقت مانگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم سوچ لو، 1 ہفتہ نہیں بلکہ 2 ہفتے سوچ لو، جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ لیکن ارشمان بیٹا، دیکھنا، مجھے مایوس مت کرنا، میں ملیحہ کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ ننھی سی جان کسی اور کے ہاتھوں میں ذلیل ہو، بس میرا مان رکھ لینا۔ بی جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ارشمان نے ان کو یوں ہاتھ جوڑتے دیکھ کر خود کو بہت ہی شرمندہ سمجھا۔ بی جان، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، وہ یہ کہہ کر روم سے نکل گیا۔ ملیحہ زیادہ تر بی جان کے ساتھ ہی اٹیچ تھی اور ان کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ رات کو اکثر بی جان سے باتیں کرتی کرتی سو جایا کرتی تھی۔ بی جان، میں ارشمان بھائی کے پاس ہی جا رہی ہوں، مجھے کچھ میتھس کے ضروری سوال کرنے ہیں۔ وہ رات کو جب پڑھائی کرنے بیٹھتی تو اسے یاد آیا کہ اس نے میتھس کا ہوم ورک کیا ہی نہیں۔ وہ فوراً سے بکس اٹھاتی ارشمان کے روم میں پہنچ گئی تھی، جو کہ بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ارشمان بھائی، مجھے آپ سے کچھ کویسچن سمجھنے ہیں۔ بیٹھو، تھوڑا مصروف ہوں، بعد میں سمجھاتا ہوں۔ نہیں، پہلے مجھے سمجھائیں، وہ ضد کرنے لگی تھی۔ ملیحہ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا، میں ابھی آفس کا کام کر رہا ہوں، تھوڑی دیر تک سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا میرا ہوم ورک مس ہو گیا ہے، اب مجھے نہیں پتہ، آپ جلدی مجھے سمجھائیں۔ وہ جان بوجھ کر اس کے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگی تھی۔
اس کا سارا کیا ہوا کام خراب کر دیا تھا۔ ملیحہ تم بچی ہو، وہ غصے میں اس کی طرح دیکھ کر چیخ پڑا تھا، مگر ملیحہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جان بوجھ کر اپنی کاپی پینسل اس کے سامنے رکھ کر ڈھیٹوں کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارشمان کو اسے سوال سمجھانے پڑے تھے، مگر ارشمان کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے آفس کا پروجیکٹ بنایا تھا اور ملیحہ نے پل بھر میں خراب کر دیا تھا۔ آئندہ میرے کمرے میں یوں مت آنا، منہ اٹھا کے آ جاتی ہو۔ سوال سمجھتے ہوئے تو دن ٹائم میں ہی سمجھ لیا کرو۔ اب سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ وہ سوال سمجھ کر مسکراتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ بی جان نے جو ارشمان سے بات کی تھی، اس بات کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ آج بی جان نے ارشمان کو پھر بلایا تھا۔ ارشمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ ملیحہ ہر وقت اس کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ کبھی کوئی کام کرتی تو کبھی کوئی کام کرتی، جو کہ ارشمان کو سخت ناپسند تھے۔ بی جان اور گھر والوں کی رضامندی سے ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا تھا، مگر اب بھی ارشمان کو بھائی کہتی تھی۔ ارشمان بھائی، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ گاڑی میں دونوں اسکول جا رہے تھے۔ میں بھائی نہیں ہوں تمہارا، تمہیں پتہ ہے نا، اور کچھ دن پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے، اس لیے صرف ارشمان کہا کرو۔ بڑا ہوں میں تم سے تو تب ہی تو بھائی کہتی ہوں۔ آپ کو بڑے ہونا آپ مجھ سے، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے مہربانی ہوگی کہ مجھے ارشمان کہا کرو۔ اوکے، مجھے ابھی آئس کریم کھانی ہے۔ نہیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ تم خواہ مخواہ کی ضد کر رہی ہو۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، مجھے آئس کریم کھانی ہے، ابھی کھانی ہے، ابھی کھانی ہے۔ وہ ضد کرنے لگی تھی اور گاڑی چلتی ہوئی ارشمان کی گاڑی سے چابی کھینچ لی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے، اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ مشکل سے گاڑی سنبھالتے ہوئے اس پر چیخ پڑا۔ ہوا تو نہیں نا، کبھی اچھا بھی سوچ لیا کرے۔ اب مجھے نہیں پتہ، مجھے آئس کریم کھلائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے آئس کریم لے کر آیا۔ اب خود کیوں نہیں کھا رہے؟ اپنے لیے بھی تو لانی چاہیے تھی نا۔ میں ایک چمچ بھی آپ کو نہیں کھانے دوں گی۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ مجھے آئس کریم دو، کھاؤ، بکھڑ کہیں کی۔ جب دیکھو میری زندگی عذاب کر کے رکھ دیتی ہو۔ تو نہ کرتے مجھ سے نکاح، میں نے کہا ہے آپ کو مجھ سے نکاح کریں۔ ویسے بھی ابھی میں چھوٹی بچی تھی، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی مجھ سے نکاح کرتے ہوئے۔ اچھا، تو اتنی ننھی کاکی بھی نہیں ہو، 7ویں کلاس میں پڑھتی ہو، اور 13 سال کی لڑکی اچھی خاصی میچور ہوتی ہے۔ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو بی جان کے سامنے یہ زبان کا تالا کھولنا تھا نا۔ میرے سامنے تمہاری بہت زبان چلتی ہے۔ وہ آئس کریم کھاتے کھاتے رونے لگی تھی۔ مارو تانے، مارو مجھے تانے، میری امی جو نہیں ہے، ویسے بھی صحیح سب کہتے ہیں ماں باپ نہ ہو تو لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب زیادہ فضول ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے، ایموشنل بلیک میل مت کرو، پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکے ہیں۔ میری میٹنگ تھی اور تمہاری تو کلاسز بھی سٹارٹ ہو چکی ہوں گی، تو آپ کہنا راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اب کس مرض کی دوا ہے؟ ہاں، زیادہ بڑبڑ مت کرو، کہہ دوں گا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ملیحہ اسکول میں بھی بہت شرارتی تھی، آئے دن اس کی کوئی نہ کوئی شکایت آ جاتی تھی۔ آج ملیحہ کی کلاس میں کسی سے لڑائی ہوئی تو ملیحہ نے اس کو پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا تھا، اور یہ بات اسکول میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ پرنسپل نے اس کے گھر والوں کو بلا بھیجا تھا۔ پیرنٹس تو تھے نہیں، اور نہ ہی بی جان اسکول جا سکتی تھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارشمان کو اسکول آنا پڑا تھا۔ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ پرنسپل نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو ارشمان نے کہا، میں اس کا ہسبینڈ ہوں۔ جی، میں سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ آپ اس کے ہسبینڈ ہیں؟ جی، میرا اس سے نکاح ہوا ہے۔ اتنی چھوٹی سی بچی سے آپ کا نکاح ہوا ہے؟ بس کچھ گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے۔ ویسے مجھے بتائیں، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سر ارشمان، آپ کی مسز نے کیا کیا ہے؟ کیا مطلب کیا کیا ہے؟ اس نے ایک بچی کا سر پھاڑ دیا ہے۔ بہت ہی غصہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اور شرارتی انتہا کی ہے۔ ہر کلاس کی بچیوں کو چھیڑنا، ہر کلاس کی بچی سے پنگا لینا روز کا معمول بن چکا ہے۔ اب ایسی بچی کو مزید اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو یہاں سے نکلوا دیں، وہ 2 دن میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ نہیں پرنسپل صاحب، ایسا مت کیجیے گا، وہ نہ سمجھ ہے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا بہت بار ہو چکا ہے، اور بہت بار ہم اسے معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن اب ہم مزید ایسی بچی کو اسکول نہیں رکھ سکتے۔ آج اس نے کسی کا سر پھاڑا ہے تو کل کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ملیحہ سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی جب پرنسپل ارشمان کو اس کے ایک کارنامے بتا رہا تھا۔ سر، آخری بار ایک موقع دے کر تو دیکھیں ملیحہ، کیا تم نے ایسی حرکت کی ہے؟ لیکن ملیحہ سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اسے 2 دن گھر رکھیں اور اس کا برین واش کریں۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو ہم اسے رکھیں گے، ورنہ ہم اسے اپنے اسکول سے خارج کر دیں گے۔ ارشمان اسے لیتا ہوا گاڑی تک آیا تھا۔ وہ سر جھکائے چپ کر کے بیٹھی تھی۔ ملیحہ، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ تم نے اس بچی کا سر کیوں پھاڑا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ لیکن ملیحہ بالکل چپ تھی اور بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ ملیحہ، تم نے اس بچی کا سر کیوں پھاڑا ہے؟ مگر ملیحہ بالکل خاموش تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گھر آیا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے زبردستی اسے بی جان کے پاس لے گیا۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے آپ کی لاڈلی نے اسکول میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اس نے بچیوں کا سر پھاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ اس سے پوچھے اس نے ایسا کیوں کیا؟ بی جان بھی کافی دیر سے اسے اپنے پاس بٹھائے اسے کچھ پوچھتی رہی، مگر وہ خاموشی سے سر جھکایا آنسو بہاتی رہی۔
अर्शमान उसे घर छोड़कर खुद ऑफिस चला गया था। जब रात को वापस आया तो वो यूं ही फिर से रो रही थी। दोबारा से अर्शमान ने उससे वही सवाल किया तो वो रोते हुए उससे लिपट गई और रोने लगी। अब की बार अर्शमान फिक्रमंद हुआ था। मलिहा, मुझे बताओ, खुदा के लिए क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो और तुमने उस बच्ची का सर क्यों फाड़ा है? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो? अर्शमान, वो मुझे कहते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं यतीम खाने की बच्ची हूँ। मुझ पर सारे बच्चे हंसते हैं और कहते हैं पीटीएम, ये तुम्हारे घर से तो कोई आता ही नहीं है। जब भी कोई मेरे माँ बाप के बारे में बात करता है मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं ऐसा ही करती हूँ। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। वो फिर से रोती उसके सीने पे सर रख गई थी। अर्शमान उसकी बात सुनकर परेशान हुआ था और फिर उसके बालों को सहलाने लगा। अच्छा आइंदा तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा तो तुम मुझे आकर, कोई भी परेशान करे तो मुझे आकर बताना, लेकिन किसी से लड़ाई नहीं करनी, समझ आ रही है ना? वो उसे छोटे बच्चों की तरह समझा रहा था और बस बात में सर हिला रही थी। अर्शमान, मुझे भी स्कूल में नहीं पढ़ना, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा मेरी प्यारी सी गुड़िया, ये साल गुजारो ना, फिर 8 ग्रेड में मैं तुम्हें किसी और स्कूल में दाखिल करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और प्रिंसिपल से भी सॉरी करनी होगी। वो उस बात में सर हिलाने लगी थी। उसकी पलकें रो रो कर सूज गई थी। खाना खाया है तुमने? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। वो फिर से रोती हुई कहने लगी थी। अर्शमान ने सोच लिया था कि वो उसे एक वीकेंड पर अपने चाचा से मिलवाने ज़रूर ले जाएगा। ठीक है मैं नहीं ले जाऊँगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊँ, तुम परेशान मत हो। आ जाओ मेरा प्यारा सा बेबी, मैं अपने बेबी को खिलाऊँगा। वो उसे लेकर किचन में आ गया और खाना निकाल कर उसे खाना खिलाने लगा। मलिहा ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। अर्शमान के कहने पर उसने प्रिंसिपल से भी सॉरी की और उन बच्चों से भी सॉरी की थी, लेकिन बच्चे बार बार उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मलिहा उनकी बातों को मजाक में डाल देती थी। किसी से झगड़ा नहीं करती थी क्योंकि अर्शमान से वादा किया था कि अगर वो किसी से झगड़ा करेगी तो वो उसे उसके बाबा से नहीं मिलवाएगा। अगर वो अच्छी बच्ची बनकर रहेगी तो उसे वीकेंड पर उसके माँ बाप से मिलवाने ज़रूर ले जाएगा। और मलिहा तो इसी बात पर खुश थी और सबको बताती थी कि मेरे बाबा हैं, मैं उनको अपने स्कूल में ले आऊँगी। उसे मज़ीद वो किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। आखिरकार वो वीकेंड आ ही गया था जब अर्शमान ने उसे अपने बाबा से मिलवाने के लिए ले जाना। वो अर्शमान के पास कंगा पोनी उठा कर आई और अर्शमान, मुझे तैयार करो ना, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। अर्शमान ने उसके बालों को कंघी करके पोनी बनाई तो उसे कहने लगी, अच्छी लग रही हो ना, मैं प्यारी हूँ ना? अर्शमान, मेरी तारीफ़ ही नहीं करते, सारे शौहर अपनी बीवियों की तारीफ़ करते। वो मुंह बसोरते हुए बोली, अच्छा तो कुछ दिन पहले तो तुम कह रही थी कि मैं बच्ची हूँ और अब तुम्हें इतना पता है कि शौहर अपनी वाइफ की तारीफ़ करते हैं? हाँ तो करते हैं ना, मैंने सीरियल में देखा है। क्या मतलब सीरियल में देखा? अब तुमने ड्रामे देखने शुरू कर दिए? ये कहाँ से शौक पा लिया है? आइंदा तुमने ड्रामे देखे ना तो फिर अपनी हालत देखना। उसकी बाल खींचता हुआ बोला, आप बहुत गंदे हैं, मेरे बाल तो छोड़े, उसके माथे पर बाल पड़े थे। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा कोई ड्रामा नहीं देखोगी। तैयार होकर खुशी खुशी अपने बाबा के घर जा रही थी। रास्ते में वो इतनी खुश थी, अर्शमान उसे देख कर खुश हो रहा था। चलो किसी बहाने तो ये खुश हुई थी। बाबा से मिलने के लालच में उसने कोई शरारत भी नहीं की थी और हफ्ते भर वो बिल्कुल खुश रही थी। अर्शमान को ये बात बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि आए रोज़ वो कोई ना कोई ज़रूर शरारत करती थी। वो मुस्कुराती हुई गाड़ी से उतरी। उसके बाप का घर आ चुका था, लेकिन जब अंदर गई तो उसके बाबा घर पर नहीं थे। उसकी सौतेली माँ ही मौजूद थी। अर्शमान ने कहा कि वो मोहसिन साहब से मिलना चाहते हैं और उनकी बेटी उनसे मिलना चाहती हैं तो अलीना बेगम गुस्से में आ गई। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? पता भी है ना मोहसिन साहब घर पर नहीं हैं और उनकी गैर मौजूदगी में मत आया करो। वैसे भी उनका तुम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो तुम लोग यहाँ मिलने क्यों आए हो? मुझे अपने बाबा से मिलना है, मैं अपने बाबा से मिले बिना नहीं जाऊँगी। हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, अगर इंतज़ार करना है तो बाहर जाके करो। ये मेरा घर है, तुम्हारी माँ का घर नहीं है। वो औरत मिहा पर चीखने लगी थी। अर्शमान को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। देखिए आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक बेटी को अपने बाप से दूर कर रही हैं। क्या हो जाएगा जब मलिहा अपने बाप से मिल लेगी? मैंने कहा ना, मलिहा का अपने बाप से कोई रिश्ता नहीं है। अगर इतनी ही उसके बाप को इसकी फ़िक्र होती तो उसे अपने साथ रख लेते। हम लोग जब हमारे ज़मीर ही हमें नहीं कहते कि हम इस बच्ची को अपने साथ रखें तो फिर तुम यहाँ क्यों लाए हो? अच्छी खासी समझदार बच्ची है, ले जाओ यहाँ से, अपने बाप के बिना रह सकती है और अपना अच्छा बुरा सब कुछ पहचानती है। मैं इसे अपने बाबा से मिले बगैर नहीं ले जाऊँगा। नहीं जाऊँगी मैं, मलिहा ने कहा, यहाँ से। इससे बेहतर है कि तुम भी यहीं समझो कि तुम्हारा बाप मर गया है। अर्शमान का गुस्सा बहुत था तो मलिहा की कलाई पकड़े उसे बाहर की तरफ ले आया, लेकिन मलिहा बज़िद थी। वो अपने बाबा से मिलकर ही जाएगी। वो अपने बाबा का इंतज़ार करने के लिए उनके लॉन में ही बैठ गई थी।
اور اس کی ضد کے آگے ارشمان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اپنے چچا کا انتظار کرنا پڑا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ یوں ہی لان میں بیٹھے رہے۔ آخرکار محسن صاحب کی گاڑی نمودار ہوئی تو ملیحہ کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلا تو ملیحہ بھاگتی ہوئی اپنے بابا سے لپٹ گئی تھی۔ بابا، میں آپ کو کتنا مس کرتی ہوں، مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اس کے باپ نے اسے فوراً سے خود سے الگ کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہیں کس نے کہا تھا مجھ سے ملنے آؤ؟ اسے دیکھتے ہی اس پر برس پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے بابا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ تم جانتی ہو نا میں سارے رشتے ناطے توڑ کر آیا تھا، پھر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اور علینا سے بھی تم لوگ ملے ہوگے نا؟ ارشمان پیچھے کھڑا اپنے چچا کی باتیں سنا تھا۔ کتنے وہ بدل گئے تھے، جنہیں اپنی بیٹی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ چچا جان، آپ کو ملیحہ کا خیال ہونا چاہیے، آپ کا ہی خون ہے، یہ میرا خون نہیں ہے۔ میرا اس سے اور اس کی ماں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی علینا کو پسند کرتا تھا اور اب میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس لیے خدا کے لیے آئندہ اس آفت کو میرے سامنے مت لے آنا۔ وہ غصے میں ملیحہ کو خود سے دور کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ روتی ہوئی پیچھے سے بابا بابا چلا رہی تھی، مگر محسن صاحب اسے اگنور کرتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ ارشمان کو ملیحہ کی حالت پر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اسے چپ کراتے ہوئے گاڑی تک لے آیا تھا، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں اسکول کے بچے، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ بھلا باپ بھی ایسے ہوتے ہیں؟ آج وہ چھوٹی سی بچی بہت بہت بڑی باتیں کر رہی تھی۔ دیکھو تم پریشان مت ہو ملیحہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشمان، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب میں کبھی دوبارہ بابا سے ملنے کی ضد نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں، وہ بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی تھی۔ ارشمان کو واقعی اس کی بکھری ذات پر بہت ترس آیا تھا۔ چھوٹی سی بچی تھی جسے ماں باپ دونوں کا پیار نہیں مل رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے لگا تو راستے میں اسے آئس کریم والا نظر آیا۔ اس نے ملیحہ سے پوچھا، ملیحہ آئس کریم کھاؤ گی؟ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر خاموشی سے منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، میں تمہارے لیے آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ نہیں، گھر چلے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف آنکھیں کی اپنے صاف کر رہی تھی۔ ارشمان فوراً اسے گھر لے کر آ گیا تھا۔ گھر آتے وہ خاموشی سے بی جان کے روم میں چلی گئی تھی، مگر بی بات کیے بنا ہی کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی۔ بی جان نے ارشمان سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ ارشمان نے آج جو ہوا وہ سب کچھ بی جان کو بتا دیا تھا۔ بی جان رونے لگی۔ ارشمان بیٹا، میں نے پہنا کیا تھا کہ ماں کو ادھر مت لے جانا، اگر اس کے باپ کو اتنی ہی فکر ہوتی تو یوں اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اسے تو بس اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں کی پڑی، آکاش میں اس کی شادی زبردستی نہ کرواتی تو آج اس کی در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ ارشمان، تم پلیز اس کا خیال کرو، اسے سنبھالو۔ مجھے پتا ہے ان کا کوئی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ زمانہ بھی برے طریقے سے پیش آتا ہے، اور مجھے نہیں پتا تھی پرورش میں ہی کوئی کھوٹ ہوگی۔ میرا بیٹا اس طرح اپنی اولاد سے منہ پھیر رہا ہے، میں تو اللہ سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ اس کے باپ کو کسی وقت اس پہ رحم آ جائے، اسے قبول کر لے۔ بچپن سے ہی تو اسے ٹھکراتے آئے ہیں۔ ملیحہ بھی سیریس رہنے لگی تھی، کوئی شرارت نہیں کرتی تھی، بس سکون سے خاموشی سے ہوم ورک کرتی، اپنا کام کرتی، کھانا کھا کر سو جاتی تھی۔ اب اس نے ارشمان کو بھی تنگ کرنا چھوڑا تھا، ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ آج ارشمان جب اسے اسکول سے واپس لینے آیا تو سیدھا گاڑی ایک ریسٹورنٹ موڑ دی۔ میں نے سوچا آج کیوں نہ میں اور ملیحہ لنچ کر لیں؟ کیا ضرورت تھی اس کی ارشمان؟ میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے جلدی سے گھر جانا ہے۔ اچھا نا، چلے جائیں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے اچھا سا لنچ کرتے ہیں اور پھر گھر جائیں گے۔ میں نے تمہاری پسند کی چیزیں آرڈر کی ہیں۔ ارشمان اسے کسی طریقے سے خوش کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بالکل ہی اداس ہو گئی تھی۔ اب وہ 7 سے 8 کلاس چلی گئی تھی اور ہر وقت کتابوں میں ہی اپنا منہ پھنسائے رکھتی تھی۔ اب تو ارشمان بھی اس کے سیئے سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ ہر کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملیحہ خوش رہے اور شرارتوں کی طرف واپس لوٹ آئے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ اسکول سے واپس آئی تو بہت رو رہی تھی۔ ارشمان آفس سے آیا تو اسے یوں روتا دیکھ کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ دیکھا تو اس کی کلائی پر چوٹ لگی تھی، وہ بہت رونے لگی۔ کیوں ہے ملیحہ، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنی کلائی اور ارشمان آگے کی تو ارشمان نے دیکھا اس پہ گہری چوٹ آئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میں اسکول میں گری ہوں، اسے وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا روتے نہیں ہیں، میں تمہاری بینڈیج کرتا ہوں۔ ارشمان فرسٹ ایڈ باکس لایا تھا، اس کی پٹی کرنے لگا، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، کہیں اور درد ہو رہا ہے کیا؟ مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دیکھو ملیحہ، کہیں چوٹ کی ہے تو مجھے بتاؤ نا۔ بتاؤ گی نہیں تو میں کیسے سمجھ پاؤں گا؟ دیکھو جہاں چوٹ لگی ہے مجھے بتاؤ، میں ادھر مرہم لگا دیتا۔ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں۔ کافی دیر بعد اس نے اپنے کندھے سے کپڑا اٹھایا تو ادھر بھی اسے گہرا زخم تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ارشمان نے اسے مرہم لگانا شروع کیا، درد سے بس کی سسکی نکلی تھی، اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم بھی پاگل ہو ملیحہ، ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہو؟ دیکھو کتنا گہرا زخم ہے، اور اس کا زخم دیکھ کر اس پر برس پڑا تھا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ وہ ڈاکٹر کا نام سن کر مزید رونے لگی۔ مجھے انجیکشن لگائیں گے؟ ہاں اچھا ہے نا تمہیں انجیکشن لگے،
तुम्हारी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जरूर कोई शरारत की होगी जिस वजह से तुम गिरी होगी। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं आना। अच्छा चुप करो। वो नरमी से उसके आंसू साफ करने लगा और आहिस्ते से उसे सीने से लगा कर उसके बाल सहलाने लगा था और उसके सीने में मुंह छुपाए बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। अच्छा रोना तो बंद करो ना, ठीक हो जाएगा सब कुछ, मामूली सा जख्म है। नहीं लेके जा रहा डॉक्टर के पास, मुझे बी जान के पास जाना है। तो रोने की असल वजह बी जान है। बी जान तुम्हें पता है ना आज घर नहीं है, तो मैं किसके पास सोऊंगी? वो मुंह फुलाए हुए कहने लगी। अच्छा इधर ही सो जाओ मेरे पास ही। तुम्हारे पास क्यों सोऊं? बीवी हो मेरी, कोई गुनाह नहीं है सोने का। अच्छा तो ऐसी बात है क्या? नहीं मैं आपके पास नहीं सोऊंगी। अच्छा जिधर दिल है कि सो जाओ। वो गुस्से से बी जान के कमरे में ही जाकर सोने लगी। आधी रात को उसे डर लगा तो वो दोबारा से अर्शमान के रूम में आ गई, जो बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। हाँ तो अब क्या लेने आई हो? डर लग रहा था अपने रूम में, इसलिए आई हूँ। अगर डांटेंगे तो मैं वापस चली जाऊँगी। अच्छा सो जाओ। उसे इशारा था। वो खुद फिर लैपटॉप में मसरूफ़ हो। अब इतनी देर जागते हो, लैपटॉप पर क्या कर रहे हो? वो मशकूक नज़र से उसे देखते हुए पूछने लगी। क्या बताऊँ, नज़र नहीं आ रहा? काम कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लड़कियों से भी दोस्ती होगी। पागल हो तुम? काम कर रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा क्या तुम्हें? अच्छा तो काम कर रहे हैं। अब वो मशकूक की तरफ से सवाल कर रही थी। ये चीप बीवियों वाली हरकतें ना मेरे साथ ना करो। कि सो जाओ, सोना है तो दमा मत खाओ। वो उसे डांटने लगा था। मैं खाऊंगी, मुझे दिखाओ अपना लैपटॉप। क्या कर रहे थे? अर्शमान ने तंग आकर फ़ौरन से लैपटॉप बंद कर दिया था। इससे तो अच्छा था तुम खामोशी रहती। खामोशी बड़ी सूट करती है। तो जब देखो मेरा दिमाग चाटती रहती हो। लैपटॉप पे क्या कर रहा? काम कर रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा था तो मैं मुझे अपना मोबाइल भी चेक करवाएं। मलिहा खुदा के लिए सो जाओ। वो ढीठ बनी उसका मोबाइल पकड़े चेक करने लगी थी। मोबाइल चेक करने के बाद लैपटॉप खोल कर आके सुकेड़े बैठ गई थी। हम ड्रामा देखते हैं आप और मैं मिलार। एक तो तुम्हारे ड्रामे देख कर ही शुरू हुए हैं। हाँ तो क्या है, सारे हस्बैंड वाइफ ड्रामे देखते एक साथ मिलकर, बल्कि मूवीज़ भी देखते हैं। हॉरर मूवी, रोमांटिक्स मूवीज़। तुम्हारी ज़्यादा ही ज़ुबान चलने लगी है मलिहा। अभी तुम बहुत छोटे, इन कामों के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। बेहतर यही अपनी स्टडी पर ध्यान दो। हाँ तो स्टडी कर रही हूँ ना, कभी आपको शिकायत का मौका मिला, चलो मूवी देखते हैं। वो ज़बरदस्ती उसे लेकर लैपटॉप पे मूवी बैठ गई। अर्शमान ने एक निगाह उस पर डाली। बहुत मासूम लड़की लग रही थी। उसके सिल्की बाल उसके चेहरे पर आए। वो लैपटॉप पर जो कि बार बार मूवीज़ पर नज़र दौड़ा रही थी। कौन सी मूवी अच्छी है? अब मुझे क्या पता कौन सी मूवी अच्छी है, मुझे कोई भी मूवी देखने का शौक़ नहीं। वो सर्द महरी से बोला। इतनी अकड़ और सड़ील क्यों हो? मैं अकड़ू और सड़ील हूँ तो और क्या? जब देखो मुझे डांटते रहते हो। कभी प्यार भी किया है? बीवियों से प्यार करते हैं, आपको पता है? तुम्हें बड़ा पता बीवियों से प्यार करते हैं। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि शौहरों की सारी बातें भी अच्छी बीवियाँ मानती हैं। मैं बुरी बीवी हूँ, आप अच्छे शौहर तो बन जाएं। वो मुंह बसूरती हुई फिर से लैपटॉप पर कोई मूवी लगा कर बैठ गई थी। अब देखनी है तो देखो, वरना इधर मुंह करके सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो मज़े से उसका लैपटॉप अपनी गोद में रखे मूवी देखने लगी। अर्शमान को शदीद गुस्सा भी आ रहा था और उस पर प्यार भी आ रहा था। न चाहते हुए भी उसके साथ वो रात 2 बजे तक बैठकर मूवी देखता रहा। मूवी देखने की वजह से दोनों की सुबह आंख ही नहीं खुली। जब आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। उसका स्कूल और अर्शमान का ऑफिस दोनों रह गए थे। अर्शमान फिर गुस्से में चिल्लाता हुआ उस पर बरसने लगा। मैंने कहा था ना तुम्हारी वजह से, देखो आज मेरी मीटिंग कैंसिल होगी। इतना बड़ा मेरा प्रोजेक्ट था जो मुझे मिलना था, सब का सब धरे का धरा रह गया। तो मुझे क्यों डांट रहे हैं? आज मेरा भी इम्पोर्टेंट टेस्ट था, आपकी वजह से मिस हुआ है। इससे अच्छा था मैं बी जान के रूम में सो जाती। और वो सारा मलबा अर्शमान पर मलने लगी थी। ज़्यादा सिखाओ मत मुझे, आज के बाद तुम जिधर मर्जी सोना मरना, लेकिन मेरे रूम में मत आना। मुझे तो अपने टेस्ट की फ़िक्र है, कहीं मुझे स्कूल से ना निकाल दें। इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट था, तुम्हारे टेस्ट से ज़्यादा कहीं बड़ी मेरी मीटिंग थी जिनमें मुझे करोड़ों का मुनाफा होना था। कोई नहीं, मीटिंग तो बाद में भी हो सकती है। अब टेस्ट है तो फिर तुम टेस्ट भी अपना बाद में ही देना। वो दोनों फिर बच्चों की तरह जकड़ रहे थे। जब मुलाजमा ने आकर इतला दी कि वो खाना लगा चुकी है तो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए खाने की टेबल पर पहुंच गए थे। खाना खाने के दौरान मलिहा को शरारत सूझी तो वह जानबूझकर अपनी टांगें अर्शमान को मारने लगी थी। अर्शमान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था आज बी जान आएगी तो उसकी सारी शिकायतें लगाएगा। लेकिन आज फिर बी जान घर वापस नहीं आई थी क्योंकि उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया था और वह दोबारा से उन्हें उधर ही रात रुकना पड़ा था। अर्शमान के मामा बाबा तो वैसे ही दूसरे मुल्क थे। अर्शमान बी जान के पास होती थी और अब तो वो छोटी आफत थी जो अर्शमान के गले में थी। कितनी बार तुम्हें समझाया मलिहा, मुझे कुफत होती है तुम्हारी हरकतों से। तो क्या है, अब बीवी हूँ आपकी, ये तुमने क्या बीवी बीवी लगा रखा है? अगर बीवी वाले रूप में आ गई ना तो सोच नहीं सकती तुम्हारा क्या हाल करूँगा। क्या मतलब क्या हाल करोगी? तुम इतने बड़े शौहर बनोगे क्या? हाँ तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो ना। जी हजूरी करने वाली, चलो शाबाश, जाओ मेरे लिए चाय बनाकर तुम ले आओ।
मुझे नहीं बनानी आती चाय, कभी मुझे किचन में जाते देखा है आपने? वो आगे से तबसरे पर उतर आई। हाँ तो मैं अब तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ ना, जाओ मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। मैं हुक्म की तामील नहीं करती। मैं नहीं जाऊँगी चाय बनाने, तुम्हारे तो अच्छे अच्छे जाएंगे। चलो उठो, शाबाश, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। मैं देखता हूँ मेरी वाइफ कितनी अच्छी चाय बनाती है। न चाहते हुए भी मलिहा को उसकी बात सुनकर किचन में घुस गई। चाय बनाने काफ़ी देर बाद वो चाय बनाकर देखने में तो चाय की शक्ल अच्छी थी, मगर पीने में कुछ कह नहीं सकते थे। उसे चाय पकड़ाते हुए बोली, कैसी बनी है? चहकते हुए बोली, अभी टेस्ट करूँगा तो पता चलेगा ना, क्या रंग लगा कर आई हो? वो आगे से फिर मुंह फुला गई थी। सही है ना, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी गंदी चाय। वो मुंह के साथ लगाता हुआ घूंट भर गया था। क्या मतलब गंदी चाय? उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। नहीं अच्छी है, मैंने तो मजाक कर रहा था। वो बामुश्किल से आधा कप चाय का पी सका था, क्योंकि उसने चाय में पत्ती इतनी तेज़ डाली थी और चीनी बिल्कुल ही डालना भूल गई। वो कप रखता हुआ बोला, बहुत अच्छी चाय बनाई है, तुम परेशान मत हो। वो उसका कंधा दबाता हुआ वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद जब मलिहा ने खुद चाय का एक सिप लिया तो चाय नहायत ही कड़वी थी। बहुत ही बदमज़ा चाय बनाई मैंने, अच्छा ना, कड़वे लोगों के लिए कड़वी चाय होनी चाहिए। वो गुस्से में मग रखती हुई अपने रूम में चली गई थी और वह सोच रही थी कल टीचर को क्या बहाना लगाएगी। आज बीजान जब घर वापस आई तो अर्शमान ने शिकायतों का अंबार बीजान के सामने रख दिया था। बीजान अपनी लाडली को समझा ले, अगर इसकी यही हरकतें रही तो मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। अब ये बच्ची नहीं है, जब देखे मुझे तंग करने आती रहती है। इसकी बात सुनकर बीजान ने मलिहा को अपने पास बुलाया था और मलिहा को समझाया कि आइंदा अर्शमान के साथ बदतमीज़ी ना करे। लेकिन बीजान, मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की। वो मासूम सी शक्ल बनाती हुई बोली, मलिहा ये हरकतें अब छोड़ दो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा बाप कैसा इंसान है। वो तो तुम्हें कबूल करने से अगर अगर अर्शमान ने तुम्हें कबूल कर लिया तो खुदा के लिए मुझे उसके सामने जलील मत करो। अपना ये बचपना अब छोड़ दो। मलिहा को अंदर ही अंदर दुख हुआ था। जो भी नताइज उसे बाप का ताना मिल ही गया था, सच भी जान कह रही थी। एक अर्शमान ही तो था जिसने उसे कबूल किया था, यहाँ तक कि सगे बाप ने कबूल नहीं किया था। अब वो बातों को भी समझने लगी थी। उसने दोबारा से कसम खा ली थी कि अब वो अर्शमान के सामने वापस नहीं जाएगी। यहाँ तक कि उसने स्कूल जाने के लिए भी ड्राइवर की मदद लेना शुरू कर दी थी। अर्शमान सुबह गाड़ी में उसका वेट कर रहा था, मगर वो ड्राइवर के साथ जा चुकी थी। जब वो स्कूल से लेने गया तो मालूम हुआ कि वो ड्राइवर के साथ वापस जा चुकी है। ऐसे ही जब वो घर आता तो उसे पता चलता कि वो तो अकेडमी जा चुकी है। ऐसा होते होते एक माह गुजर गया था। अब मलिहा बड़ी हो चुकी थी। अब उसने 10वीं क्लास का इम्तिहान पास कर लिया था और वह चाहती थी कि वो अपने बाप से एक बार जाकर ज़रूर सवाल करेगी। अगर वो इतने ही बेमौल थी तो उसके बाप ने उसे पैदा क्यों किया? वो दोबारा से ड्राइवर के साथ अपने बाबा के घर गई थी, मगर वहाँ जाने पर उसे मालूम हुआ कि अरीना बेगम ने उसके बाबा को छोड़ दिया है और उसका बाबा बिल्कुल अकेला था, यहाँ तक कि फालज की वजह से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ये देखकर तो मलिहा की गर्दन में सुइयाँ आने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे बाप के साथ हुआ क्या है। उसका बाप बस उसे देखे जा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। उसके पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मैं आपकी बेटी नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? क्यों सब कहते हैं मैं आपका खून हूँ? अगर बाप का खून हूँ तो मुझे यूं क्यों छोड़ दिया? अच्छा होता ना पैदा होते ही मार देते मुझे। आज पहली बार मलिहा ने देखा था कि उसके बाप की आंखों में भी आंसू थे। वो घंटों बैठी अपने बाप के साथ बातें करती रही थी। इधर अर्शमान उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा था। ड्राइवर को कॉल की तो मालूम हो कि वो अपने बाप के घर जा चुकी है। अर्शमान को बहुत गुस्सा भी आया था। उसने मलिहा को कॉल की, मगर मलिहा ने उसकी कॉल पिक नहीं की थी, बल्कि कॉल काटती थी। अर्शमान सारा दिन वेट करता रहा, यहाँ तक कि दिन से रात हो गई थी और इसी दौरान भी जान भी चल बसी थी। बीजान के जाने के बाद तो मलिहा बिल्कुल ख़ुद को अकेला फील करती थी और अब तो वो ज़्यादातर घर की बजाय अपने बाप के घर वक्त गुजारा करती थी। और अर्शमान को बहुत गुस्सा आता था। अर्शमान अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था जब मलिहा उसके पास आई। निशान, अर्शमान, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अर्शमान ने आईब्रो उचकाकर उससे कहा। कौन सी ज़रूरी बात करनी है मलिहा? मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि हम लोग रुखसती करवा लें। इसका कोई फ़ायदा नहीं अर्शमान, आपकी और मेरी राहें कभी एक नहीं हो सकती। शायद इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डाइवोर्स दे दें और मैं अपने बाबा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अर्शमान को बहुत धचका लगा था। बचपन से उसका प्यार मोहब्बत लुटा रहा था और आज क्या हुआ? अपने बाप की खातिर वो उसे छोड़ने को तैयार थी। तुम क्या कह रही हो? वैसे ही कह रही हूँ जैसे भी तुम पर बोझ थी ना है। इन सब हालात के लिए शुक्रिया जब तुमने मुझे कबूल किया था, लेकिन अब मैं हरगिज़ इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगी। बीजान ये कहती थी, जिसका बाप अपना नहीं उसका कोई भी अपना नहीं। शायद तुम भी मेरे अपने नहीं और मैं चाह कर भी अपना आपको नहीं दे सकती। मुझ में बहुत बचपना है। किसी मिचोर लड़की से आप शादी कर लीजिएगा। वो ये कहकर मुड़ गई थी। मलिहा, रुको, मेरी बात सुनो। मैं रुकने के लिए जब मुड़ने के लिए वापस नहीं आई थी अर्शमान, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने बाबा के घर शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत है। वो
ट्रेवलिंग बैग घसीटते हुए बाहर की तरफ चली गई थी, यहाँ तक अर्शमान को अब घर की खामोशी खाने लगी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि मलिहा उसके साथ ऐसा करेगी, उसे प्यार मोहब्बत देने का ये नतीजा निकलेगा। मलिहा जैसे ही अपने बाप के घर गई थी तो उसका बाप उसे छोड़कर जा चुका था। उसके लिए सबसे बड़ा यही सदमा था, ना बाप की मोहब्बत पा सकी। अब उसने सोचा था कि बाप की मोहब्बत मिल जाएगी या उसका बाप उसकी शफ़क़त से पेश आना शुरू हुआ, तो कुदरत ने उन दोनों का साथ दूर कर दिया। अब मलिहा बिल्कुल टूट चुकी थी। इधर अर्शमान भी खामोश था। दोनों अकेले अकेले घर में ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। अचानक से अर्शमान को ख़याल तो अपने सब मोहब्बतों और जज्बों का एहसास लेने मलिहा के पास पहुंच गया था। जब वो दाखिल हुआ अंदर तो देखा कि मलिहा लान में अकेली बैठी रो रही है। अर्शमान उसके पास जाकर बैठ गया। जहाँ तो वो उस पर बरसने आया था, मगर ये क्या, मलिहा की बिल्कुल बिखरी सी हालत देखकर उस पर तरस आ गया था। अर्शमान को देखकर ना चाहते हुए भी वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अर्शमान, मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, फिर से अकेली पड़ गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। अर्शमान ने उसे दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद मलिहा ने उसे सब कुछ बताया कि उसके बाबा को कैसे अलीना बेगम ने लूट कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के बाबा को इस हाल में छोड़कर चली गई थी। लेकिन मैंने अभी फ़ैसला कर लिया कि मैं अलीना बेगम को उनके किए की सज़ा दिलवा कर रहूँगी, इसलिए मैंने उन पर केस कर दिया। अर्शमान ने न चाहते हुए भी उससे दिल की बात करना शुरू हुई थी। मलिहा, मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ, हम लोग नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। मलिहा बिल्कुल खामोश थी। मलिहा, कुछ बोलो ना, क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो मुझे बता दो। लेकिन मेरा रब जानता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अपने जज्बात उसे बता रहा था। अच्छा, तो मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूँ या ना? मलिहा बस खामोश थी। अर्शमान ने समझा कि वो अब उसे वाकई ही छोड़ना चाहती है, इसलिए वो खामोशी से ये कहकर मुड़ा, मलिहा ठीक है, मैं तुम्हें जल्द ही आज़ाद कर दूंगा, डाइवोर्स दे दूंगा। उसने अपने 2 कदम ही उठाए थे जब मलिहा भागती हुई आई और पीछे से उसे हग करके रोने लगी। प्लीज़ आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं थक गई हूँ अकेलेपन से। वो चीख चीख कर रो रही थी। अर्शमान ने उसके हाथ खोलते हुए अपने गले से लगा लिया। मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता था मलिहा, मैं तो यही चाहता था कि हम अपनी ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ करें। जो कमियां तुमने देखी हैं वही मैंने देखी हैं। मैं चाहता हूँ हम दोनों बाबा जान के पास चले जाएं। ज़रूर जाएंगे। उसने मलिहा को अपने सीने में भींच लिया और वो अपने आप को खुशी खुशी उसके सुपुर्द करती हुई एक अलग ही सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि जब भी वो बेसुकून होती थी अर्शमान के गले लगती, अपने आप को पुरसुकून करती थी। अर्शमान और मलिहा ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका अर्शमान के माँ बाप के साथ शिफ्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो आप सबको कैसी लगी स्टोरी? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कभी कभार माँ बाप की मोहब्बत की कमी की वजह से औलाद मुरझा जाती है, इसलिए अपनी औलादों को माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। मलिहा की तरह कुछ बच्चे हसास हो जाते हैं। हर गुनाह की सज़ा बच्चों को नहीं देनी चाहिए। शुक्रिया।